नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ स्वाति पारधी और आप देख रहे हैं TTN 24 न्यूज। तो चलिए रुख करते हैं खबर की ओर। यह बड़ी खबर से आपको रूबरू करवा दें, जहां धोराजी में बढ़ते क्राइम के बीच एक और चौंकाने वाली घटना सामने आई है। जी हां, एक युवक की सरेआम सड़क पर कुल्हाड़ी से हत्या कर दी गई, जिससे पूरे जिले में डर का माहौल है। इस हत्या का कारण पैसों का लेन देन और पुरानी रंजिश सामने आई है। क्या है पूरा मामला, आइए देखते हैं इस खास रिपोर्ट में। आपको बता दें कि यह घटना धोराजी के ITI और ओवरब्रिज के पास हुई, जहां हिमालय बरैया नाम के एक युवक की बेरहमी से हत्या कर दी गई। जानकारी के मुताबिक आरोपी एक सफेद कार में आए और यार्ड में बहस करने के बाद सड़क पर हमला कर दिया। जी हां, परिवार के मुताबिक हिमालय बरैया और अन्य लोग बात करने के लिए बाहर आए थे, लेकिन आरोपियों ने बिना किसी बातचीत के सीधे उन पर कुल्हाड़ी और डंडे से हमला कर दिया। साथ ही आपको बता दें कि गर्दन में गंभीर चोट लगने से हिमालय मौके पर ही गिर गया और उसे उसके परिवार वाले तुरंत धोराजी सिविल हॉस्पिटल ले गए। उन्हें आगे के इलाज के लिए जूनागढ़ ले जाया जा रहा है, तभी रास्ते में उनकी मौत हो गई। जी हां, हमले के बाद आरोपी अपनी कार और हथियार मौके पर ही छोड़कर भाग गए। घटना स्थल की सूचना मिलते ही धोराजी पुलिस मौके पर पहुंची और सबूत इकट्ठा किए। पुलिस ने कार और खून से सने हथियार जब्त कर लिए हैं। साथ ही आपको बता दें कि शिकायत के मुताबिक यह पूरा मामला पैसों के लेन देन और पुरानी रंजिश से जुड़ा है। आरोप है कि आरोपियों ने पहले भी धमकियां दी थी और इस मामले में भागीरथ सिंह जेठवा और महिदीप सिंह जेठवा समेत आरोपियों के खिलाफ हत्या का केस दर्ज किया गया है। घटना का CCTV फुटेज भी सामने आया है, जिसके आधार पर पुलिस ने जांच तेज कर दी है और पुलिस ने अलग अलग टीमें बनाकर आरोपियों के खिलाफ तेजी से कानूनी कार्रवाई की है। साथ ही इस घटना के बाद कोली समुदाय में काफी गुस्सा और आक्रोश है। गैलेक्सी चौक और तालुका पुलिस स्टेशन पर बड़ी संख्या में लोग जमा हो गए और आरोपियों और उनकी बारात के लिए सख्त सजा की मांग की। आपको बताते चले कि घटना के बाद दो लोग उसके चचेरे भाई की दुकान पर गए और दुकान में मौजूद पुत्र और पिता को जान से मारने की धमकी दी और दुकान को जबरदस्ती बंद भी करा दिया। पुलिस ने कार्रवाई के दौरान जिन 4 लोगों की संलिप्तता सामने आई, उनमें से 2 को गिरफ्तार कर लिया गया है और कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है, जबकि परिवार की मांग है कि सभी आरोपियों को गिरफ्तार किया जाए और कानूनी कार्रवाई की जाए। देखिए खास रिपोर्ट। મારું નામ વિવેક પરેશભાઈ બારૈયા। અમારે કાલે રાતે સાંજે છે ને 6 વાગે બે જણા આવેલા અમારી દુકાને મને ધમકાવ્યો અને મારા પપ્પાને ધમકી મારવાની, મારી જાનથી મારી નાખવાની ધમકી આપીને અમારી દુકાન બંધ કરવાની એવી ધમકી આપીને વયા ગયા હતા। પછી રાતે 7 વાગ્યા પછી પુલ ઉપર મને બોલાવીને મને મારી સાથે મારપીટ કરી અને જે મારપીટ મેં મારા પપ્પાના ફોનમાં વાત કરી અને ત્યાર પછી અમે યાર્ડે ગયા। યાર્ડેથી મારા ભાઈ મારા કાકાના ફોનમાં વાત કરેલી મારા પપ્પા એ અમારી સાથે આવ્યા તો એને ઇકોમાં ઉતરા પહેલા ઇકોમાં ઉતરા પછી એને ધારી ઓલા કુહાડી ગળા ઉપર મારેલો અને પછી એ લોકો ભાગી ગયેલા। 4 જણા હતા ટોટલી। પછી મેં મારા કાકા ને મારો ભાઈબંધ અમે 3 જણાથી મારા ભાઈને છે સિવિલ હોસ્પિટલમાં દાખલ કરવા લઈ ગયા અને ત્યાં મને પણ ઈજા થઈ ગઈ। તો એની પહેલી સારવાર થઈ, પછી બીજી મારી સારવાર થઈ, પછી એને જુનાગઢ તરીકે લઈ જવા ગયા, ત્યાં એનું મૃત્યુ થઈ ગયું। મારું નામ વિજયભાઈ ચૌહાણ છે। રાજકોટ જિલ્લા કોળી સમાજ આગેવાની અમે ફરજ બજાવીએ છીએ। આજે ધોરાજી તાલુકામાં ધોરાજી ગામે અમારા એક કોળી સમાજના યુવાનની ક્રૂર હત્યા કરવામાં આવી છે અને એનું મુખ્ય દુઃખદ સાથે અમે કહી શકીએ કે ભાઈ જે લોકો સાથે એને પ્રશ્ન હતો, જે પૈસાની લેવડ દેવડ હતી, એ વ્યક્તિને છોડીને એના અગાવાલા, એના છોકરા કે એના ભત્રીજાને ક્રૂર હત્યા કરવામાં ફક્ત પૈસાની લેવડ દેવડ બાબતે મર્ડર કરવામાં આવ્યું। તેમ છતાં આગલે દિવસે અમને જાણવા એવું મળ્યું કે ભાઈ વોટ્સઅપમાં મોબાઈલ મારફતે પણ તેઓને ધમકી આપવામાં આવી હતી છોકરાને ત્યાં સમાધાન કરવાના બહાને બોલાવ્યા હતા એવું અહીંયા લોકોને, સ્થાનિક લોકોએ અમને કહેવામાં આવ્યું અને ત્યાર પાછળથી ઘા કરેલો છે। તો અમે અહીં જ્યાં ACPની મુલાકાત લીધેલી, એને પણ અમે એક ઉગ્ર રજૂઆત કરેલી છે કે ભાઈ એટલે પછી આપ આની અંદર તટસ્થ તપાસ કરો, આના જેટલા આરોપીઓ છે એની ધરપકડ કરવામાં આવે। અમારી જાણ મુજબ કુલ 4 વ્યક્તિઓ આની અંદર સંડોવાયેલા છે, જ્યારે ફરિયાદમાં FIRમાં 2 લોકોના નામ છે। તો અમે ACP અને સરકારમાં પણ એવી રજૂઆત કરી કે બીજા 2 જે મુખ્ય બીજા આરોપીઓ છે એનું નામ આમાં સામેલ કરવામાં આવે, એની પણ પૂછપરછ કરીને એની પણ ધરપકડ કરવામાં આવે। ત્યારબાદ જ્યારે આવા તત્વોને, આવા હીન કાર્ય કરતા લોકોને કાયદેસરનો વરઘોડો કાઢવામાં આવે એવી અમારી રાજકોટ જિલ્લા અને ધોરાજી કોળી સમાજની માંગ છે। અને જો આવનારા દિવસોમાં આનું નિકટ પરિણામ નહીં આવે
તો આવનારા દિવસોમાં આખા ગુજરાતમાં કોળી સમાજ અમે એક મળીને આગળ મંથન કરશું કે આગળ વિચારધારા કે ભાઈ આગળ શું પગલાં અમે લેશું. આવનારા ટૂંક જ દિવસમાં ધોરાજીમાં પણ એક કોળી સમાજની મહત્વની મિટિંગનું આયોજન અમે અહીંયા સ્થાનિક ધોરાજી કોળી સમાજના આગેવાનો સાથે મળીને આખા રાજકોટ જિલ્લા અને ગુજરાતના જિલ્લામાંથી કોળી સમાજના આગેવાનોને બોલાવવાના છીએ અને સ્થાનિક અહીંયા પણ એક મિટિંગનું આયોજન અમે કરવાના છીએ. તો ત્યાં પણ અમારા પ્રોપર એજન્ડા જે કંઈ નક્કી થાય એ અમારી જો માંગણી પૂરી નહીં થાય તો એજન્ડા સાથે અમે શાંતિથી અમે આની અંદર લડત આપવા માટે તૈયારી બતાવીશું. तारीख 28 मार्च 2026 की रोज धोराजी शहर पुलिस स्टेशन में एक गुना दाखिल करने में आया है, जिसकी विगत कुछ इस प्रकार है कि धोराजी शहर में एक मॉनेटरी विवाद के अंतर्गत दो जुटों के बीच में मारामारी हुई, जिसमें फरियादी परेश भाई बारैया, उनके भाई हरेश भाई बारैया के जो पुत्र हिमालय है, उनको आरोपियों द्वारा कुल्हाड़ी से गले पे वार करने में आया, जिसके दरमियान उन्हें गंभीर इजा पहुंची और तुरंत ही उन्हें अस्पताल इलाज के लिए लेने में गया. इलाज दरमियान उनकी मृत्यु हो गई, जिसके पश्चात पुलिस द्वारा हर एक आरोपी को धरपकड़ करने में आया है. राजकोट ग्राम्य की एलसीबी टीम और धोराजी विभाग की पुलिस टीम अभी इस मामले में जांच पड़ताल जारी कर रही है और हर एक आरोपी पुलिस की गिरफ्त में. हाँ આજે ને કોઈ ભાઈ ક્યાં હો કુંદનભાઈ? કોણ? ભગીરથ બાપુ બોલું. બોલો ને, બજારમાં આવું ભાઈ. કઈ ઠેકાણે? અરે બજારમાં છો એટલે બોલો ને. હા તો કઈ ઠેકાણે આપણે ભેગા થાય ત્યાં? આવું તમે કયો નહીં, આવું થોડી વાર પછી હજી નીકળો, થોડું કામ છે. હે આવું તમે કયો નહીં, ઓફિસ આવું અડધી કલાક પછી, 6:30 વાગ્યા પછી. કઈ ઓફિસ છે તમારી ઓફિસે? બીજે ક્યાં? હા તો આવો, અમે તમારી ઓફિસે બેઠા હતા. ના ના, આવું અડધી કલાક પછી, હજી ઉઠીને નીકળો. તો તમે ઉઠીને આવ્યા ઈચ્છા હો કે બજારમાં છો? એટલે બજારમાં નીકળો છો ઉઠીને ભાઈ? હા હા, 6:30 વાગ્યા પછી આવું, થોડું કામ છે, વહીવટ પતાવી લો, આવું. હમ અમે બેઠા રહી. 70,000 રૂપિયા તમારે જમા કરાવ્યું હોય જ ની રેટમાં. કઈ વાંધો નહીં. 50,000 રૂપિયા ઓલા રવિ આગળ મારા છે, 20,000 રૂપિયા કાલ મમદી ઉપલેટા થી આવેલો હતો, મેં નખાવ્યો હતો. બાકી સોમવારે આવશે, જેટલા થાય એટલા વધારે. આપણે ભેગા થાય ક્યાં શું? હું આવીશ, હું વહેલા મોડું થશે. બોલો ક્યાં આવું? હું આવું, તમે નહીં? હું અત્યારે બીજા કામમાં હોય, હું અત્યારે એક ઠેકાણે ના હોય, બીજા હોય, તમે કયો નહીં આવો. તો હું આવું, તમે કયો? અરે એમ નથી કેતો ભાઈ, મારે હજી વાર લાગે, તમે કયો નહીં આવું, પછી આવીશ. પછી નો ભેગું થાય કુંદનભાઈ, હાલો ને ભેગા થઈ ગયા આપડે. કહું છું તો કરી, હું અડધી કલાક લાગશે, પછી તમે કયો નહીં આવું, એવું કઈ નથી. અને તો અમે બેઠા અહીંયા અડધી. હા તો બેઠા છે, વાંધો નહીં. 5 મિનિટમાં ફોન કરું, એક ઇમરજન્સી ફોન ચાલે, ફોન કરું ભાઈ. કઈ ઠેકાણે આવો કયો ને, અમે આવીએ ને. અરે ભાઈ, મારે એક છોકરો ગુમ થઈ ગયો છે, કાકાનો છોકરો, એનો મોબાઈલ સ્વિચ ઓફ છે. કાલ રાતથી પડતો હું લોકેશન કાઢવા જાઉં છું, હું તમને ફોન કરું ભાઈ. તો અમે આવીએ તમારી આગળ. હે ભાઈ? તો અમે તમારી આગળ આવીએ એમ. અરે પણ યાર, હું કામમાં કહું કે હું તમને કહું છું, મારો મહેતાજી રહ્યો ને, એનો કાકાનો છોકરો કાલ રાતના 2:30 વાગે માતાજીના માંડવામાં ગયો હતો, ત્યાંથી હજી ઘરે નથી આવ્યો, એનો ફોન સ્વિચ ઓફ છે, અને એ પ્રોસિજરમાં છું ભાઈ હું. તો કઈ ઠેકાણે? પોલીસ સ્ટેશને શું? ના, પોલીસ સ્ટેશને નથી ભાઈ, તમારું જીઆઈ છે, બીજા સોમવારે આવી જાવ. હું અત્યારે ટેન્શનમાં છું. અમે ટેન્શનમાં છીએ? હા, હું અત્યારે બીજા ટેન્શનમાં છું ભાઈ યાર. તો તમે ક્યાં હો કયો ને? અરે યાર, તમને કહું છું યાર, ભાઈ સાહેબ બાબા કરીને કહું છું કે હું મારા કામમાં છું યાર. અમે કામમાં જ છીએ, અમે અમારું કામ મૂકીને જ આવ્યા છીએ. તમારો જીઆઈ છે ને ભાઈ, એ સોમવારે પાકીને આવી જાય. હવે અત્યારે મને થોડોક આ પ્રોસિજર કરવા દો ને ભાઈ. ના ના, તમે ક્યાં છો? અમે ત્યાં આવીએ. હવે ભાઈ, અત્યારે હું મારા કહું છું, આ કામમાં છું યાર, કોઈ વસ્તુ સમજો કે નહીં? તમે કઈ ઠેકાણે કયો ને, અમે ટાઈમ નથી બગાડો, અમે આવીએ. અરે પણ હું મારે આ હે ભાઈ, પહેલા તમે છો ક્યાં? અહીંયા આવીએ અમે. તમારો ક્યાં ટાઈમ બગાડો? અમારો બગાડો. અરે પણ મારે ભાઈ ભત્રીજો ગુમ થઈ ગયા છે, હું એ પ્રોસિજર
હાજી ભાઈ પણ આપ ચોક ક્યાં ક્યાં પધારી એમ? હા ભાઈ હું તમને આવી ગયા છે એવું હોય તો 9 વાગ્યા પછી હું ઓફિસ આવી જાઉં તમારી. અરે અમે રાહ જોઈને બેઠા અમે તમે મારે બીજું કામ છે યાર. હવે હું તમને યાર ભાઈ સાહેબ બાપા કરીને કહું છું. હવે મને એક આ વહીવટ પતાવી લેવા દો ને યાર. ના હું તમને હાથ જોડું. હું તમને ભાઈ સાહેબ બાપા કરીને કહું છું. તમને મેં આજે આવ્યા એટલે જમા કરાવ્યા. બાકીના સોમવારે બીજું કઈ મારે હું ભાઈ સાહેબ બાપા તમને કરું. તમે ક્યાં છો? આપણે એકવાર રૂબરૂ મળી જાવ. હું તમને મળી જઈશ એવું કઈ નથી. હું આવું મળવા તમને. અરે ભાઈ હું કહું છું મારે ભત્રીજો ગુમ છે યાર. કોઈ વસ્તુ સમજો કે નહીં? હું તમને કહું હું અમે ગોતવા મને પૂછી લો. હમણાં હજી મને 5-10 મિનિટ પહેલા ફોન આવ્યો ઘરેથી. હજી 10 મિનિટ થી આવી વહીવટમાં. હા તો હું તમને ફોન કરું છું એવા સારું હવે યાર. તમે કયો ન્યા અમે આવીએ. અરે ભાઈ સાહેબ ફોન કરવું યાર. તમે કોઈ એક ને એક વસ્તુ તો શું કરશો તમે યાર? પણ તમને ન્યા અમે આવીએ. અરે ભાઈ સાહેબ ઘરનો વહીવટ છે. હું તમને મારે કેવું યાર. પણ તમે આવો આપણે ભાઈ જો પૈસા હવે સોમવારે આવશે બરોબર. મેં તમારી આગળ કઈ લીધા નતા. તમારા મારા આગળ વહીવટ કર્યો. તમે કઈ વહીવટમાં હતા નહીં ભાઈ. અમે આવીએ ન્યા. મને પેલા વહીવટ બતાવો. હલો